اس دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا، وہ تھا حضرت سلمان فارسی کا ایمان لانا۔ حاضرین، حضرت سلمان فارسی ایک عجیب اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے جو والدین تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کس کی بولی ہے؟ آگ کی۔ اور بڑے مالدار آدمی تھے، بڑی زمینوں والے، جائیدادوں والے تھے آپ کے والدین۔ تو ایک دن اپنے بیٹے کو بھیجا کھیتوں پر، جائیں کام شام کے لیے۔ کھیتوں کے لیے نکلے، نئی نئی جوانی آئی تھی، لیکن اندر بڑا ستھرا تھا، بڑا نکھرا ہوا۔ تو راستے میں دیکھا ایک چرچ ہے، گرجا گھر ہے، وہاں ایک راہب عبادت کروا رہا ہے۔ تو وہاں چلے گئے، رکے، دیکھتے رہے، کہنے لگے آگ کی پوجا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خدا کی پوجا کرے۔ انہوں نے کہا یہ حق کا راستہ ہے۔ ادھر ٹھہر گئے، کھیت پہ نہ گئے، گھر آئے، والد نے کہا کہاں رہے سارا دن؟ کہا اس طرح میں گرجے گھر میں تھا تو مجھے ان کی عبادت اپنی عبادت سے زیادہ اچھی لگی، تو میں نے کہا یہ سچا دین ہے۔ باپ نے کہا اچھا اب ہمارا سب کچھ گنوانا چاہتے ہو؟ اس نے قید کر دیا حضرت سلمان فارسی کو کہ میں تمہیں مذہب نہیں بدلنے دوں گا، قید کر دیا۔ انہوں نے اپنے دوست کے ذریعے استفسار کروایا، پوچھا اس راہب سے کہ اس مذہب کا، عیسائیت کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا روم، شام، ملک شام۔ کہا اچھا کوئی وہاں سے قافلہ ہے تو مجھے بتائیے گا۔ جب قافلہ آیا تو بتایا، بس کوئی طریقہ استعمال کیا اور گھر سے بھاگ پڑے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ذرا سوچیں، عورت کے لیے نہیں بھاگ رہے، دولت کے لیے نہیں بھاگ رہے، حق کی تلاش کے لیے گھر سے بھاگ رہے ہیں، حق کی تلاش کے لیے۔ جائیدادیں چھوڑ دی، باپ کی جائیدادیں، دولت، سب کچھ ٹھوکر مار دی اس کو، حق کی تلاش میں، تلاش حق میں گھر سے بھاگ گئے۔ شام پہنچے، شام کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کی خدمت میں پہنچے کہ مجھے خدمت میں قبول کر لیں۔ اس نے قبول کر لیا، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہے، دیکھا یہ تو بہت دھوکے باز آدمی، لوگوں سے دین کے نام پر پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اپنی تجوریوں میں جمع کرتا ہے۔ ابھی جوانی تھی نا، ڈرے اس کا راز نہ کھول سکے۔ جب وہ مرا نا تو لوگوں نے بڑی عقیدت سے اسے دفنانا چاہا، تو آپ نے کہا میں اس کے ساتھ کئی سال گزار چکا ہوں، یہ کوئی عقیدت کے لائق نہیں ہے۔ دین کے نام پر جو پیسہ لیتا تھا، ایک پیسہ بھی نہیں لگاتا تھا، اپنی تجوریوں میں جمع کرتا تھا۔ مجھ پہ نہیں یقین، آ جاؤ چرچ کے نیچے جو طے خانہ وہاں آ جاؤ۔ سب کو لے کے گئے تو بڑے بڑے باکس تھے، صندوق جو سونے سے بھرے ہوئے، چاندی سے بھرے ہوئے۔ لوگوں نے اس پر لعنت ملامت کی، اس کی لاش کو لٹکا دیا بازار کے اندر۔ اس کی جگہ ایک نیا پادری اپوائنٹ کیا گیا، وہ بہت اللہ والا تھا، عبادت گزار اور دنیا سے کٹا ہوا انسان تھا۔ آپ اس کی صحبت میں رہے، بہت فیض حاصل کیا، تورات اور انجیل کا اس سے علم لیا، تورات اور انجیل کے عالم بنے حضرت سلمان فارسی۔ اس کی وفات کا وقت آ گیا، اس نے کہا بیٹے تم ضائع ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں کہ کون حق والا ہے اور کون حق والا نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، موصل جاؤ، فلاں جو پادری اس کو میرا پیغام دینا، اس کی صحبت میں رہنا، وہ اللہ والا شخص ہے، نیک عبادت گزار آدمی۔ اس کی خدمت میں پہنچے، پیغام دیا، اس نے قبول کر لیا، لیکن اس کا وقت بھی قریب تھا، چند دنوں یا مہینوں بعد اس کا وقت آ گیا مرنے کا۔ اس نے کہا بیٹے تم نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا عالم ہے، اللہ والا ہے، اس کی خدمت میں رہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہاں بھیج دیا، اس کے پاس چند مہینے گزارے، اس کا بھی وقت آ گیا۔ در بدر، ہائے 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 ہائے، در بدر پھر رہے ہیں اس کی تلاش میں، اس مولا کی تلاش میں، حق کی تلاش میں در بدر پھر رہے ہیں۔ کبھی در بدر، کبھی ان کے در، کیا ہے وہ شعر جی؟ کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو سلمان فارسی در بدر پھر رہے ہیں حق کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں۔ اس نے کہا، نصیبین والے عالم نے کہا بیٹے یہاں بھی اب تمہارا قیام ٹھیک نہیں، تم اموریہ چلے جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کی خدمت میں رہو، اللہ والا شخص ہے۔ وہاں پہنچے تو آپ کو اب پسند نہ آیا کہ میں جوان آدمی ہوں تو میں کسی کی خدمت میں رہوں، اس کے سہارے پلوں۔ وہاں جا کے کچھ بکریاں خرید لی،
तो दिन भर बकरियां चराते या मजदूरी करते रहे, बकरियां चराते रहे, रात को आलिम की खिदमत में चले जाते, शब भर उसकी खिदमत में रहते। जब उसका भी वक्त आने लगा तो उसने कहा मेरे बेटे, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का ज़हूर होने वाला है और उनकी 3 निशानियां। कितनी? 3 निशानियां। पहली, सदका कबूल नहीं करते। दूसरा, तोहफा कबूल करते हैं। तोहफा बोलिए, कबूल करते हैं। और तीसरा ये कि उनके दोनों कंधों के दरमियान पीछे मोहरे नबूवत है। कबूतरी के अंडे की तरह ये बालों का गुच्छा था हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान। देखो, नबी की जो ज़ाहरी जसामत भी होती है उसमें भी अल्लाह को फर्क रख देता है कि ये आम लोगों जैसा नहीं है। मोहरे नबूवत यहां पे थी। कहा ये 3 निशानी है और वो मदीना में, यसरब में हिजरत करके आएंगे, हो सके तो वहां चले जाओ। तो आपने तलाश किया तो वहां कुछ अरब ताजिर आए, कहा ये मेरी बकरियां ले लें। हाय 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 हाय, इश्क का सौदा किया। बकरियां ले लें और मुझे किसी तरह यसरब पहुंचा दें। उस महबूब की तलाश में निकला हूं जो मुझे अल्लाह से मिला देगा। मुझे उस महबूब की तलाश है, मुझे वहां पहुंचा दें। उन्होंने बकरियां तो ले ली, लेकिन धोखेबाज लोग थे। उन्होंने वादी उल कुरा में जाके एक यहूदी के हाथ बेच दिया हजरत सलमान फारसी को, गुलाम बन गए। होए 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 होए, चलता हूं थोड़ी दूर हर एक राह रव के साथ। राह रव जो मंजिल पे लेके चल रहा होता है ना, काफिले का अमीर। चलता हूं थोड़ी दूर हर एक राह रव के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, अभी राहबर की तलाश है। उस यहूदी का चचाजाद मिलने आया, उसने उसके हाथ बेच दिया सलमान फारसी को। किस किस हाल से ना गुजरे, तलाश मौला में, अल्लाह की तलाश में। उसको जब बेचा, वो यसरब का रहने वाला था, वो सलमान फारसी को वहां ले आया। हाय हाय हाय, इसी से होगी तेरे गम कदा की आबादी, इसी से होगी तेरे गम कदा की आबादी, तेरी गुलामी के सदके 1000 आजादी। वो तेरी गुलामी तुझे वहां ले आई जहां तेरे दुखों का मदावा है, तेरी बीमारियों का हल और शिफा है, वहां ले आए। काफी अरसा वहां रहे, गुलाम बन के गुलामी करते रहे। फिर एक दिन दरख्त पे चढ़े, खजूरें उतार रहे थे, दरख्त के ऊपर चढ़े हुए थे। तो वो जो मालिक था ना, उसका दोस्त मिलने के लिए आया, यहूदी वो भी था। उसने कहा यहां कोई शख्स कुबा में ठहरा हुआ है, खुद को नबी कह रहा है, और ये यसरब के पागल लोग जाके उसकी बैत कर रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो सलमान फारसी के लिए तो बहुत बड़ी खबर थी ना। नीचे आ गया ऐसे लटक के ना, खजूर से नीचे। कहने लगे जरा दोबारा बताना किसकी बात कर रहे थे। मालिक ने एक मुक्का मारा, कहा तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या लगे। फिर ऊपर चढ़ गए, खजूरें उतारने लग गए। कहा आज तो ये खजूरें उनकी खिदमत में ही पेश करूंगा। खजूरें उतारी और एक टोकरा भरा, शाम के वक्त में सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। कहा या रसूलल्लाह, ये कुछ सदके की खजूरें हैं, कबूल फरमा लें। हुजूर ने फरमाया इनमें बांट दो। हाय हाय हाय, सदका खुद कबूल, फरमाया इनमें बांट दो। जो असहाब आगे फुकरा गुरबा बैठे हुए, तकसीम कर दिया। सलमान फारसी कहते एक निशानी पूरी हो गई। अगले दिन फिर खजूरें लेके आए। कहा या रसूलल्लाह ये तोहफा है, हदिया है, कबूल फरमा ले। हुजूर ने फरमाया रखो। खुद भी खाने लग गए, बांटने भी लग गए। कहा 2 निशानियां पूरी हो गई। अब उठ के आए ना तो पीछे से ऐसे झांकने लग गए। हुजूर ने फरमाया सलमान, मोहरे नबूवत देखनी है। हाय हाय, मेरे आका ने अपना जुब्बा पीछे किया। जब मोहरे नबूवत को देखा, सलमान फारसी ने चूम लिया और तड़प तड़प के रोने लग गए कि यह है वो मंजिल जिसकी खातिर बचपन, लड़कपन, जवानी सब कुछ हुजूर मैंने कुर्बान कर दिया। यह है वो मंजिल जहां मैंने पहुंचना था। हुजूर का हाथ पकड़ा, कलिमा शहादत पढ़ा, बैत की और मुसलमान हो गए। हुजूर ने फरमाया अभी तुम गुलाम हो, अभी तुम बस तरीके से आया करो कि तुम्हें कोई सजा ना दे, तरीके से आया करो। इश्क अंदर था, हाजिर होते रहते। लेकिन ग़ज़वा बद्र ओहद में शरीक ना हो सके कि मालिक ने इजाजत ना दी ना, वो यहूदी था। जब शरीक ना हो सके, आते रहते थे। हुजूर को एक दिन रहम आ गया। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन जो हुए, रहम आ गया। फरमाया भाई
अपने मालिक को बुला के लाओ। बुला के लाए, कहा भाई सलमान की क्या कीमत लगाते हो? उसने जब समझा कि ये तो नगीना है, कि रसूलुल्लाह ने खुद बुला के मुझसे कीमत लगवाई है यहूदी ने, उसने कहा 300 खजूरों के दरख्त और 40 ओकिया सोना, बहुत सा सोना बनता है। हुजूर ने चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई, उन्होंने 300 दरख्त पूरे कर दिया। अब सोना रह गया, तो आका अलैहिस्सलाम एक गज़वा में थे, तो एक अंडे की मानित सोना आया, छोटा नहीं होगा बड़ा होगा ना, तो सोने का अंडा हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। हुजूर ने फरमाया सलमान को बुला के लाओ। बुलाए गए, फरमाया जरा तोलो, तोला तो वो पूरा पूरा उतना ही था। आका को बुला के जो उसका मालिक था दिया, फरमाया आज के बाद सलमान आजाद है। हुजूर ने आजाद फरमा दिया। और फिर सलमान फारसी ने वो खिदमत की रसूलुल्लाह की और हुजूर के खानदान की, अहले बैत की वो खिदमत की कि खंदक के मौके पर जब असहाब रसूल एक दूसरे के लिए दुआ करवा रहे थे ना, मुहाजिरीन अपने लिए, अंसार अपने लिए, तो सलमान फारसी बीच में आगे, चूंकि ये अजमी थे, ईरानी थे, ना मुहाजिरीन में से ना अंसार में से। अभी इनका क्या बने? तो अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से, मुहाजिरीन कहने लगे हम में से। बहस और तकरार बढ़ गया। सरकार आए, हुजूर ने पूछा बहस और तकरार क्यों हो रही है? कहा हुजूर ये कहते हैं अंसार हम में से है, मुहाजिरीन कहते हैं अंसार हम में से है। हुजूर ने फरमाया ना तुम में से है ना तुम में से, फरमाया ना मुहाजिरीन में से है ना अंसार में से, बल्कि सलमान अहले बैत में से।